கம்ப்ளைண்ட்டே வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஏன்னா நிறைய குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் சப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ சப்ளையர் எண்ட்லேருந்து என்ன மாதிரியான நெசசிட்டியை நீங்கள் எதிர்பார்ப்பீங்க? ஏன்னா சப்ளையர் கரெக்டான உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் சப்ளை பண்ணாதான் அந்த ப்ராடக்ட் கஸ்டமரை ரீச் ஆகும்போது வந்து கம்ப்ளைண்ட் வராது. ஸோ சப்ளையர் செலெக்ஷன் ஒன்று இருக்குது. நம்ம எம்பிஏலே இன்ஜினியரிங்லையும் படிக்கிறாங்க பசங்க. ஸோ ஹவு டு யூ செலக்ட் தி சப்ளையர்ஸ்? நாங்கள் வந்து when I spoke about differentiation, one of the differentiating factors that we decided to acquire was knowledge about products. So being an engineer helped me there. Or I'll give you some examples. Nanga pump vikronal, I will go to the pump factory. I will go sit with them, learn from them. Enna raw materials use pandringa? How do you differentiate yourself from competition? For lighting, I will go. I went to their Bombay office. I said, teach me lighting design. So lighting design panela, we started forming the rules of, learning the rules of lighting. Today we are the best lighting designers in Trichy. So knowledge, differentiation start another, selling use pannakude or USP irundhathu becomes a skill that you need at a later stage. So product side, selection side, this knowledge becomes very, very useful. And we always try to go with the technology leaders. Are they leaders in the technology? First, we the side the profits. And the technology leader product of virtually every profit earned is a skill. Skill, that's right. So we come to that at the second phase of it. அவங்க என்ன நல்லா எதிர்பார்ப்போம்? டெக்னாலஜி லீடரா? சப்ளைஸ் ஒழுங்கா கொடுப்பாங்களா? On time. சர்வீஸ் ஒழுங்கா கொடுப்பாங்களா? So the fundamentals that, as I told you earlier, fundamentals பார்ப்போம். Today it has become very easy for us. Every technology leader wants to get associated with us. But the early days were very difficult. When ஏற்கனவே யாராவது இருப்பாங்க, நாங்கள் போய் கேட்போம், எனக்கு கேட்போம், கொடுக்க மாட்டாங்க, கன்வின்ஸ் பண்ணணும். அப்போ கன்வின்ஸ் பண்ணலை, நம்மளை அவங்களுக்கு பிடிக்கணும், ப்ரொஃபஷனலிசம்காக பிடிக்கணும், இல்லை ஹானஸ்டிக்காக பிடிக்கணும், இல்லை இவங்க நாளைக்கு தான் இந்த ஜெயிக்கிற குதிரை அப்படிங்கிற நம்பிக்கை நம்ம மேலே வரணும். So little by little we built brands which are very quality oriented. And எங்கள் நாலேஜ் அதுக்கு யூஸ் பண்ணோம். Certain aspects, it's like beyond your control. For example, I've been to a Philips Innovation Center. And the Innovation Center இருக்கிற டெஸ்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்மளால் வைக்க முடியாது. So we have to look at the test facilities and decide, yes, this company can give me quality. Fine. Excellent. சார், இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு கேள்வி. எல்லாமே டாப் கிளாஸ் கம்பெனிஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்க. இப்போ பீயிங் அன் யங்ஸ்டர்ஸ், இப்போ இவங்க கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வராங்கன்னா, தோஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வில் பி என்கரேஜ் ஃப்ரம் யுவர் கம்பெனி ஆர் நாட்? I want you to repeat the question. Again. சரி, இப்போ நீங்கள் சொன்ன விஷயத்தில் டாப் கிளாஸ் கம்பெனிஸை வந்து நாங்கள் டெக்னாலஜி வைஸ் சவுண்டாக இருக்க கம்பெனிஸ் சூஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் இங்கே நிறைய இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி தே ஸ்டார்டட் தட் பிஸ்னஸ். ஒரு சில பேர் என்னன்னா பல்பு தயாரிக்கிறதுலே வந்து பண்ணி அவங்க தே ஆர் டூயிங் தட் ஒன் இன் a bigger level they want to do. ஸோ அந்த மாதிரியான யங்ஸ்டர்ஸ் புது பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நீங்கள் will you take or will you consider for your business? See, unless there is a differentiating factor in your business, we will not consider. Fine. So what is a differentiating factor? That's what they want to know, key. இப்போ for example, IoT is a buzzword. ஸோ நீங்கள் பல்ப் கொண்டு வந்தால் பத்தாது, ஐஓடியோட பல்ப் கொண்டு வந்தீங்கன்னா பத்தும். நீங்கள் if you are going to think of a smaller scale for an existing product, Fine. and differentiation becomes very difficult. You have to be very creative when you are starting your business. And நான் சொன்ன மாதிரி நாங்களும் இனிஷியலி டீலர்ஷிப்ஸ் எடுக்கிறதும் சரி, கஸ்டமரை கொண்டு வரதுக்கும் we were able to communicate to our customers and our principals that we are the winning horse. So if any of you can communicate that to us, that you are going to be the winning horse, then yes, we are game for that. Definitely they will be the winning horse, sir. In the years to come, I assure that our students will be the winning horse. And one more thing, sir. இப்போ winning horse ன்னு சொல்லிட்டீங்க,
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைண்ட் செட்னு ஒன்று இருக்குது. அது என்ன ஆகும்னா இந்த எமோஷ்னல் பேலன்ஸ், டக்குன்னா நம்ம கோவப்படுறோம். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயத்தில் ஹவ் யூ பேலன்ஸ் ஆஸ் அ மேனேஜிங் டைரக்டர், ஒரு கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்னு வரும்போது எமோஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி, ஏன்னா லாட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வில் பி தேர், வில் பி ஹேவிங் அ ப்ரீ ஆக்குபைடு லாட் ஆஃப் திங்ஸ். அப்போ எமோஷனல் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரோல் ப்ளே பண்ணுது? Emotional balance is a very, very important aspect of being a leader. Does that mean we do not get angry? No, we do get angry. Does that mean we are not intense? No, we are very intense. Anger should have a reason. Anger can happen at a particular time in a particular way. And when you get to know that you got wrongly angry, you should have the emotional balance to go back and say sorry. Now, basically, I say that there are 4 levels in which you grow your business. At the first level, your employees fear you. Fear. And the fear length, you have to go to the next level of respect. They have to start respecting you. There's a third level to that. They have to start loving you. If you can get to that level, like you are doing so many things correctly. So you are in the loving level, sir. I believe that you are in the loving level, and I am happy to share that our management secretary is also in the loving level, and because lot of contribution what he is making to the society, and everyone knows that, to the students community. So at this juncture I want to highlight that one. And one more thing, sir. But எம்ப்ளாயீஸ் பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பேராமீட்டர். எம்ப்ளாயீஸை நீங்கள் என்ன மாதிரியான ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க? ஃபஸ்ட்டு ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறது வேலை. எம்ப்ளாயீஸ்ட்டை என்ன தகுதி நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க? ஏன்னா இன்றைக்கி இன்டர்வியூன்னு போகிறாங்க பசங்க, ஒரு சில பேராமீட்டரை வச்சுட்டு நல்ல டேலண்டடாக இருந்தாலும் ரிஜெக்ட் ஆகி தே கெட் ரிஜெக்டட். ஸோ என்ன பேராமீட்டர் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பீங்க ஒரு இன்டர்வியூவில் அந்த கேண்டிடேட்டை, இது இருந்ததுன்னா என் கம்பெனிக்கு சூட் ஆகும் அப்படிங்கிறது? First thing we look for is attitude. Attitude is a very large word. கத்துக்கணுங்கிற எண்ணங்கள். Attitude இருந்ததுனால that person can be shaped and trained. கொஞ்சம் சீனியர் லெவலுக்கு we do skill matching. எனக்கு என்ன தேவை? Does that person possess the skill for that? Third, we try to look at retention. Can I retain this person? Does he want to stay here, learn and grow? அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். He has to contribute because we spend money initially on our employees. They give us the return much later. So another retention பார்ப்போம். Other than things, கொஞ்சம் logical reasoning skills, analytical reasoning skills, we have a few parameters. But எங்களுக்கு we have different levels. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ரொம்ப காம்படிட்டிவ் பிஸ்னஸில் இருக்கிறோம். எங்களோட affordability levels are very minimum. But certain skills, for example, when it comes to inventory management, we need a person who understands ERP, who understands how to work very well with the Excel system, spreadsheet, அதெல்லாம் பார்ப்போம். But front end level, it's more about the generalities. Attitude irka. You see a team player. These are all the books teach a lot of things on this. The books are not important. How much of the books goes inside you is very important. Theoretical knowledge is one side. Books are very, very important. But much beyond that, there are more things we will discuss. Yes, sir. As we progress. As you pointed out, one thing to be noted here. Sir, இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய படிக்கிறாங்க, பிஇ படிக்கிறாங்க, எம்பிஏ படிக்கிறாங்க. ஆனால் ஒரு சில டாக் ராங்கான தாட் ப்ராசஸில் படிப்புலாம் வேஸ்ட்டு, நீங்கள் படிக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு எந்த இதுலையுமே பிஸ்னஸ்லையோ இல்லை நீங்கள் வேலைக்கு போகிற இடத்துல உதவுறது கிடையாதுன்னு சொல்லி ஒரு ராங் தாட் ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஆஸ் அ லேர்ன் பர்சன் யூ கம்ப்ளீட்டட் யுவர் பிஇ ஆல்சோ அண்ட் டேக்கன் அப் திஸ் பொசிஷன். படிப்பு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த பிஸ்னஸுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது?
Oh, it's extremely useful, extremely useful. நம்ம வந்து எக்ஸப்ஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே உண்டு. 17 வயசில் தேர் கேன் பி a சச்சின் டெண்டுல்கர், there can be a Steve Jobs or a Bill Gates who created a business empire from a garage. இந்த மாதிரி these are exceptions. இங்கே நம்மளோட own earlier edition, Mukapale sir, a brilliant student who couldn't continue his studies, who had to stop his studies and come back to business, but he created an empire. But let us not get distracted by exceptions. படிச்சுட்டு அவங்க படிப்புக்கு தகுந்தாப்புல வேலை கிடைக்காத எக்ஸப்ஷன்ஸும் இருப்பாங்க, படிக்காத மேதைகளும் இருப்பாங்க. பட் படிப்பு யூஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸ்ட்ரீம்லி யூஸ்ஃபுல். எப்படின்னு ஐ கேன் கிவ் யூ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். நான் வந்து என் பிஸ்னஸ்க்கு வரையில் பம்ப்பு வியாபாரம் பண்ணுவாங்க. அந்த பம்ப் பிஸ்னஸ் பண்ணல, அவங்களுக்கு பம்பை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. ஐ வாஸ் அ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், ஸோ ஐ நியூ ஹவ் அ பம்ப் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ ஹவ் அ வேக்யூம் இஸ் கிரியேட்டட், வாட் இஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் த கிராவிடேஷனல் புல், அண்ட் வாட் டஸ் த impeller do, what is a volute casing, in the mari we know a few things. So the way I understood pumps was very different from the way my brothers understood pumps, and the way I sold pumps was very different from the way my brothers sold pumps. But pump is just one thing. I came to my office first. I wanted to learn electrical. I was a mechanical guy with some knowledge about electrical. AC na enna theriyadu, AC ko DC ko differentiation enna theriyadu, practically single phase ko 3 phase ko naduvula irukra differences theriyadu. So ohms law eppadi apply பண்றாங்கன்னு தெரியாது, வீட்டில் மீட்டர் கணக்கு எப்படி வருதுன்னு தெரியாது, ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் ரெசிடென்ஸ் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது. பட் த ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் பீங் அன் இன்ஜினியர் helped me tremendously. I could learn knowledge at multiple times the speed of others. Theoretical, practical, there is a theoretical side, there is a practical side, and there is a third side which I call as the inside. Books, your classrooms are the fundamentals, are the foundation on which you construct your building. The building of your business, the building of your career is built on the foundation of knowledge that you acquire initially at your college, from your teachers, and subsequently from people and from books. The practical knowledge is what you learn on the road of life. நீங்கள் வந்து வண்டி ஓட்ட கற்றுக்குறீங்க, ஃபஸ்ட்டு புக்ஸில் சொல்லிக் கொடுக்கணும். உங்களுக்கு ஒரு வாத்தியார் உட்காந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும், இதுதான் கிளச்சு, இதுதான் ஆக்சலரேட்டர், இதுதான் பிரேக்கு, இது அமுக்கணும், இதை லேசாக விடணும். அது தெரியாமல் நீங்கள் போய் ஒரு கார் ஓட்ட முடியாது. சரி, நீங்கள் கார் ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறீங்க, அப்போது ஒரு குழந்தை அங்கே இருந்ததுன்னா அது குறுக்க ஓடி வரலாம் அப்படிங்க தெரிகிறது. இஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் சைடு. நான் லெஃப்ட் எடுக்கணும், நான் ரைட் எடுக்கணும், நான் லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த ரோட்டில் நான் ஸ்லோவாக போனேன்னா அங்கே போகணும். திஸ் இஸ் ஆன் த ரோட் லேர்னிங். தட்ஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் சைட். நீங்கள் அங்கே போயிட்டு இருக்கிறீங்க, தெரியாமல் ஒருத்தர் இடிச்சிட்டிங்க, அவர் கீழே விழுந்துட்டார். நீங்கள் இறங்கி ஓடி போய் அவருக்கு ஏதாவது ஆச்சு ஆகலையா, அவர் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகணுமா அப்படிங்கிற அந்த எம்பத்தி இருக்குல்ல, தட் இஸ் த இன்சைட். That has to be inside you. Fantastic, fantastic, sir. You have given a wonderful explanation. Boys, you are able to understand inside what you have. That is what very important. The base is your education. ஒரு எஜுகேஷன் எதுக்காக நம்ம படிக்கிறோம்னா அது நாலேஜ் சேக். நாலேஜை வச்சுட்டு உனக்கு வேலை ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்கும். இந்த நாலேஜை நம்ம படிக்கக்கூடிய காலத்தில் ஒழுங்காக கேதர் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா the job will be there, your business will be there, your career will be very fantastic. மற்றதெல்லாம் தானா நடக்கும்னு சொல்லிட்டு you have given a wonderful explanation, sir. A person like him is sharing lot of ideas. சார் உங்கள்கிட்ட இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறோம். அதில் வந்து முக்கியமானது எம்ப்ளாயீஸுக்கு வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரைனிங் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு கஸ்டமர் ஹேண்ட்லிங்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல இருப்பீங்க, யூ பீங் அ பிஸ்னஸ், யூ பி மேனேஜிங் ஆல் திஸ் திங்ஸ். கஸ்டமர் ஹேண்டில் பண்ண போகிறது, ஃப்ரண்ட் லைனில் இருந்து மேனேஜ் பண்ண போகிறது யுவர் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ எம்ப்ளாயீஸுக்கு என்ன மாதிரியான ட்ரைனிங், பேசிக் ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க?
See, training is based on our expectations. நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம்? கஸ்டமர் கிட்ட பேசல ப்ராடக்ட் பற்றி அவங்க நல்லா தெரியணும்னு எதிர்பார்க்குறோம். கஸ்டமர் கிட்ட தன்மையாக பேசணும்னு எதிர்பார்க்குறோம். இது ஃப்ரண்ட் எண்டில். பேக் எண்டில் ப்ராடக்ட் நாலேஜ் நல்லா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறோம். கோஆர்டினேஷன் நல்லா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறோம். கம்யூனிகேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறோம். கோஆப்ரேஷன் நல்லா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறோம். ஸோ தேர் ஹஸ் டு பி a டீம் எஃபர்ட். ஸோ அதெல்லாம் எதிர்பார்க்குறோம். And we at Indar have another expectation. We want them to grow as an individual, which is not connected to business. We think that they should grow as an individual. If they grow as an individual, other hidden benefits come into business. So selfishness, but the selfishness is without expectations. We want them to grow as an individual. So நாங்கள் வந்து product trainings conduct பண்ணுறோம். We do invite company people to come and train our people. And then we do invite speakers to come and speak about customer relationships, attitude, empathy, so many things. Idu thavara, we have a daily morning prayer regimen in our office. Prayer. We have a prayer. Every day it happens without fail. In the prayer la vandu we do two things. One vandu every employee by turns, it's by lots. Kulkal potu per edupom, naaliki yaar per. They are supposed to come on the stage. There are an assembly of people. They can tell anything, but the rule is it has to be positive. It can be a story. It can be or a famous saying. எது வேணா சொல்லலாம், but it has to begin with a positive note to the day. And second is every day ஒரு திருக்குறள் சொல்கிறோம் எங்கள் ஆஃபீஸில். அந்த திருக்குறளுக்கான மீனிங் ஒருத்தங்க சொல்லுவாங்க. திருக்குறளையும் சொல்லுவாங்க, அந்த மீனிங்கையும் சொல்லுவாங்க. We feel this is for the personal growth. சின்மயா மிஷன்லேருந்து there used to be somebody who used to come and speak to our staffs on life. So this is the third aspect on which I can't call this as training, but yeah, this is a form of training. Yeah. Right attitude. Very good, sir. அதாவது ஒரு விஷயம் எங்க என்ன கவனிச்சிங்கன்னா, தமிழை எப்படி வளர்க்கறது அப்படின்னு நம்ம நிறைய டாக் போயிட்டு இருக்கு. அதாவது தமிழ்லே தான் பேசணும், இங்கிலீஷ்லாம் பேசாதீங்க. அதை படிக்கிற வயசில் நம்ம எல்கேஜிலேருந்து படித்து காலேஜ் வரைக்கும் வரோம். என்ன இங்கிலீஷில் 4 வார்த்தை பேசினா தடுமாறுறோம். அதுக்கு பாயிண்ட் என்னென்னா, நம்ம தமிழை வளர்க்க போகிறோம், ஆனால் தமிழ் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம். நம்ம தமிழை இப்படியும் வளர்க்கலாம், ஒரு நாளைக்கு ஒரு திருக்குறள் சொல்லியும் தமிழை வளர்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு fantastic has given an idea. Give a big lot of applause for this. சார், நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் டு த சொசைட்டி யூ ஆர் மேக்கிங். அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு கேள்வி என்னென்னா, கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை பற்றி சொன்னீங்க. இன்றைக்கி நானே ஒரு கஸ்டமர் வரேன்னா ஒரு 2 லட்ச ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்குறேன்னு வச்சுங்களேன், கிரெடிட் கொடுப்பீங்களான்னு கேட்பேன். ஸோ இட்ஸ் அ காமன் ஒன். எவ்ரி கஸ்டமர் வில் எக்ஸ்பெக்ட். மளிகை கடையில் ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி நம்ம பெரிய லெவல் பிஸ்னஸில் வரைக்கும் கிரெடிட்டுங்கிறது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனாக இருக்குது. ஸோ ஹவு யூ ஹேண்டில் திஸ் ஒன்? See, credit is a very difficult, important, and a very useful part of business. Difficult? Yes. ஏன்னா கடன் கொடுத்துட்டு வசூல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது is a task. It is a time consumer. It's a time guzzler. But is credit a bad word? No. Credit is not a bad word. நான் வந்து இப்போ பிஹெச்எல்க்கு கிரெடிட் கொடுக்குறேன். On the face of it, it looks like credit. No, BHL has a process. நான் சரக்கு கொடுக்கணும், அவங்க அதுக்கு வந்து ஒரு குட்ஸ் ரெசிப்ட் நோட் ஜிஆர்என் ரைஸ் பண்ணணும். அங்கேருந்து இது டிபார்ட்மெண்ட்டாக பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் require more processes. So it has to go through the process before the payment can be processed. So in the process of credit enga involve avdo anga credit is a good word. It is not a bad word. But credit vachu da na business pandren அப்படிங்கிறது is a very thin edged sword. அது ஒரு கூர்மையான கத்தி மேலே நடக்கிற மாதிரி. அது வந்து கரெக்டான இவாலுவேஷன் இல்லைனால் businesses can get destroyed because of credit. So credit ஓட பாசிட்டிவ் சைட் மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும், நெகட்டிவ் சைடில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். ஃபைன். Yeah. ஸோ
ஸோ இப்போ பீப்புள் ஸ்டார்டிங் தட் பிஸ்னஸ், இப்போ வந்து நிறைய லோன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காம்பனண்ட்டாக இருக்குது சார். நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் ஹேவிங் ஐடியாஸ் லோன் வாங்குறது அப்படிங்கிறது. ஸோ வாட் யூ திங்க் அபவுட் பை கெட்டிங் அ லோன் அண்ட் ஸ்டார்டிங் தட் பிஸ்னஸ்? Loan is okay in business as long as the loan doesn't destroy you. எப்படின்னா, let me explain. நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனியை இவாலுவேட் பண்ணலையே, we evaluate the company based on its equity debt ratio. அந்த கம்பெனியோட ஈக்விட்டி எவ்வளோ இருக்குது, அவங்களோட borrowings எவ்வளோ இருக்குது, இந்த கம்பெனி எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்குங்கிறத அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ நான் லோன் வாங்குறது அதில் ரிஸ்க் எலமெண்ட்டை ரொம்ப கொண்டுட்டேன்னா இட் கேன் பி வெரி வெரி டேஞ்சரஸ். பட் ஆஸ் யூ செட், இனிஷியலி நான் ஒரு பிஸ்னஸை க்ரியேட் பண்ணுறேன், எனக்கு கேபிட்டல் வேணுமே. அப்போ நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன்? we always say that build a little capital, because then you start respecting capital. If you do not build your own capital, then you do not respect capital. நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணல, லோன் வாங்கி ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா அதில் இருக்கிற ஒரு ரூபாவை நமக்கு எப்படி செலவு பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியாது. அந்த ஒரு ரூபாவாக சம்பாரித்து கொஞ்சம் கேபிட்டல் பில்டு பண்ணிவிட்டு then I bring additional capital from others, then the respect with which I handle this capital is very different. So we have to build our capital and we can raise from outside also. Exactly. வெறுங்கையில முடம் போடாதீங்கங்கறீங்க. அப்ப வெறுங்கையில முடம் போடாதீங்க. Fine sir, fantastic. Because you don't learn to respect capital. அது வந்து பண்ண வந்துருச்சுன்னா sometimes you're in such a hurry that you make some uninformed decisions. Nobody is an expert in every aspect of business. As a managing director, this is one skill that we require, that we have to be multi-skilled. நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் பார்லன்ஸில் சொல்லுவாங்க மல்டி யூசர், மல்டி த்ரெடட் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு பி மல்டி ஸ்கில்ட். வி ஆர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் சர்டன் ஏரியாஸ், பட் வி ஹாவ் அவர் மேக்ரோ நாலேஜ் அபவுட் எவ்ரி திங். ஐ மே பி an இன்ஜினியர், பட் நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் பற்றி பேசுனீங்கன்னா ஐ வில் ஹாவ் அ சப்ஸ்டன்ஷியல் நாலேஜ் அபவுட் அக்கௌண்ட்ஸ் as well. ஸோ அந்த நாலேஜ் செட்டு பில்டு பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு ஈக்விட்டியோட ரெஸ்பெக்ட், வி கேன் ரெஸ்பெக்ட் த கேபிட்டல், then loan is not a bad word. It's a good thing to grow your business. It's a good thing. Fine sir. சார் இப்போ நீங்கள் நிறைய நம்ம ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்லாம் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசிக் கொஷின் இஸ் தட், சார் நான் படித்து முடித்தோடனே ஒரு 2 வருஷம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணட்டுமா, இல்லை நான் படித்து முடித்தோடனே எனக்கு பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் இருக்குது, நான் பிஸ்னஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணட்டுமா அப்படிங்கிறது தான் அந்த தாட் ப்ராசஸ் ஆஃப் த பீப்புள். ஏன்னா இந்த கோல் கிளாரிட்டி, இந்த முடிவெடு முன்னேறுங்கிறது, யூ ஹேவ் டு டேக் அ டிசிஷன் அட் த ரைட் டைம். நம்ம வந்து 2 வருஷம் கழிச்சு நான் ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேங்கிறது கரெக்டாக வருமா, இல்லை படித்து முடிச்சோன்னு யூ கெட் இன் டு த பிஸ்னஸ். இஃப் யூ ஹேவ் த பேஷன், கெட் இன் டு த பிஸ்னஸ். ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் மேன் உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன சார்? நீங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு வரணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா keep that as a goal. Business-oda requirements are a little different. Now, as I told you earlier, there's not one dimension to that. It is not about selling. You could be an outstanding salesperson, but that alone will not help you in business. So, experience gain பண்ணிட்டு வரது could be very, very useful. இப்போ the idea இருந்ததுனால் அந்த ஐடியாவை கருவாக வச்சு அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த 2 வருஷத்தில் கெயின் பண்ணிட்டு வருது வுட் பி ஹைலி ரெக்கமெண்டட். எப்படி நம்ம படிப்புங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டோ அந்த மாதிரி அந்த ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது ஹைலி இம்பார்ட்டண்ட். இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் சக்ஸஸ் ஆனவங்க இருக்காங்களா பிஸ்னஸில்? இருக்காங்க. அகெயின் தேர் எக்ஸெப்ஷன்ஸ். ஸோ லெட் அஸ் நாட் கெட் டிஸ்ட்ராக்டட் பை எக்ஸெப்ஷன்ஸ். திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வுட் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி யூஸ்ஃபுல். பட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷுட் பி இன் த டொமைன் இன் விச் யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ். ஃபண்டாஸ்டிக் சார். இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி சார். இப்போ பிஸ்னஸுக்கு வரதுக்கு வாட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் நீட் டு பொசஸ்? ஏன்னா சில பேர்த்தோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து பிஸ்னஸுக்கு செட் ஆகாது. அது வந்து இட்ஸ் அ காமன் ஒன். ஸோ என்ன மாதிரியான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருந்ததுன்னா த பீப்புள் கேன் பி ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் பிஸ்னஸ்? இட்ஸ் அ வெரி லார்ஜ் வேர்ல்ட்.
characteristics is something that if you are ready to learn, you acquire what is required for that. நம்ம quickly acquire பண்ணிக்கலாம். நான் பர்சிஸ்டண்ட்டாக இருப்பேன் அப்படின்னு இருந்துட்டோம்னால் இட் கேன் பி அக்வயர்ட். லார்ஜ்லி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணால் the list is endless. The list is endless. It could be attitude, it could be knowledge, it could be team building sense, it could be system and process building skills, it could be employee management skills. The list is endless. It goes on. One aspect could have a 10% weightage, another can have a 2% weightage, but the list is endless. So characteristics, I don't want to put it in a straight jacket. I don't want to put it in a straight jacket. The word has different meanings for different people. Go out into the world and build those skills. World is limitless for everybody. Fantastic. Limitless அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க.